समस्त जयगुरु गतिर्भर्ता प्रभुपेष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ दाता सदगुस्तंग नमस्तुते जीवन और जीवनेश्वर शिष्य ठाकुर विश्ववंदनीय शिष्य लक्ष्मा आचार्य देव शिष्य बड़दा परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव समस्त आतोल और यह शुभ सकाल अनंत कोटि प्रणाम जनाऊे। ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आज 1861तम दिवस रे पदार्पण करिछि। गोटे कथा सत्संगर परिचालक महोदय ऑनलाइन रे जुड़ी होता समस्त ऋतिक जाजक धैर्य मंडली पूज्य गुरुभाता मंडली माँ माने जनसाधारण समस्त मोर भक्तिपद जयगुरु जनाऊँ। कथाटी मन पड़ुची टॉपिक के जुआ पूर्व कथाटा कहवा चाहूँगी। आम समाज बहु धनाढ़ मनीष अच्छा प्रचुर पैसा अच्छी और खर्च करके विभिन्न जागयज्ञ अनुष्ठान करती बहु लोक को डाकती 10 जन 15 जन ब्राह्मण आसती मंत्र उच्चारण हुए 10 केजी 15 केजी घी पोड़ा जाए हजार हजार लोकों को प्रसाद वितरण करा जाए। यही कामटा मत लगे सहज कारण जार पैसा अच्छी से ताको करि पारे किंतु ये किसी सब ऑनलाइन सत्संग चली से चांदोल हो कि 10 बाटिया हो कि आमर भुवनेश्वर हो ये जो सत्संग को आम बजाय रखिंट दीर्घ 4 वर्ष 5 वर्ष धरी ये गोटे साधना तपस्यार व्यापार जो माने मान कथा यही सब कथा बुझुचंती प्रत्येक दिन किए भजन करिवो कीर्तन करिवो किए जाजन करिवो ऑनलाइन टाको केमिति ठीक करी रखी हबो जेमिति डिस्टर्ब न हबो ये सब समय गोटे सात्विक भाव सकाल समय आपण मैंने प्रदान कर सुभाष भाई को मोर कृतज्ञता जनाऊँगी आउ जो मैंने सब जोड़ी मोर साधुवाद जनाऊँगी। टॉपिक टी दीक्षार प्रयोजनता भोग निवेदन कर नलिनी जेना श्रीमती निरुपमा सेठी महादयंकर मंगल कामना करी प्रभु को से चरण प्रार्थना करुच्ची से दयामय नलिनी जेना मांकर से इच्छा पूर्ण हो ईश्वरंकर गुणगान करवा ईश्वरंकर नाम करवा आरि भितर मंगल आसी थाए से निश्चित भाव में मंगलर अधिकारी हेबे। दीक्षार प्रयोजनीयता केते जोर आपण मानको समस्त तो ज्ञानी गुणी मनीष माने सब जोड़ी होती केते जोर आपन को सैटिस्फाइड करी मु जानी पारु नहीं जहाँ जानी अनुभव रे जहाँ आछि ताको कहियो पई चाहूची सब भली किछि दर्शन भीतर को मु प्रवेश करी नाही। दीक्षार अर्थटा कौन अनेक समय आम मैंने कही था दीक्षा नेले दक्ष ही उठे तो दीक्षा बोले मु बुझे ईश्वरंकर हाथ धरी चलवा रीति देवता गोटे संकल्प कर दे था जे आज पर्यंत मु मो इच्छा चली ये दीक्षा नवा ठारू मु ईश्वर इच्छा चलि दीक्षा को द्वितीय जन्म कह जाए माँ बापा ठारू थे जन्म ग्रहण करूँ से जहाँ आमको शिखेले जति पर्यंत तांकर दक्षता ता शिक्षा दे आमे बड़ हेलु बहु कथा शिखिलु किंतु सेतिकी संपूर्ण नुहे ए विश्वर अनंत ज्ञान राशि रही एवं तांको जानिबा ईश्वर को बुझिबा सात्विक मार्ग रे चलिबा निमित्त ईश्वर को हाथ धरिया को पड़े। मु एटा कहे मो भाषा रे ईश्वर सहित विवाह करबा होची दीक्षा कारण ये विश्व रे एकमात्र पुरुष होचंती ईश्वर
ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ନାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ମୀରାବାଇ। ମୀରାବାଇ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଏବଂ ସେ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ବର୍ଗ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସାଧୁ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୀରାବାଇ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମା ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରୀ କିଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ କିଏ। ଅନୁଚର ବର୍ଗ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ମା ଜଣକ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରୀ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ। ସାଧୁ ଜଣକ ଚମକି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହେଇନଥିବେ। ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଏବଂ ସାଧୁ ଏବଂ ମୀରାବାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ନାରୀ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଧାବମାନ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ନିମିତ୍ତ ଗତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ଏଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଯୋଉ ନାମ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦୀକ୍ଷାରୁ ତ ନାମଟା ମିଳେ, ଦୀକ୍ଷାରେ ଆଉ କଣ ମିଳେ? ଦୀକ୍ଷାରୁ ନାମଟା ହିଁ ମିଳେ, ସତନାମଟା, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା ମିଳେ। ଏଇ ନାମଟାକୁ ମନନ କଲେ ଆମର ବ୍ରେନ ଟା ଉର୍ବର ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଉର୍ବର ହୁଏ, ଦକ୍ଷତାଟା ବଢେ। ଦକ୍ଷତାଟା ବଢିଲେ ଆମେ ଯେ ମଣିଷଙ୍କର ଭଗବାନ, ମଣିଷ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ତାହା ବୁଝିପାରୁ। ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଗଛ ପତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଉପଭୋଗ କରଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଶରୀରର ସାହିତ୍ୟିକ ନାମ ହଉଛି ରାଧା। ଶରୀରର ସାହିତ୍ୟିକ ନାମ ହଉଛି ରାଧା। ଏ ରାଧାଙ୍କର ଯେ ସ୍ଵାମୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଆମ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ରାଧା ଆଉ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଲା ମାନେ ରାଧା ପଳେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ଘରେ କହିବେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଶବକୁ ଉଠାଅ, ଶୀଘ୍ର ଉଠାଅ, ଶୀଘ୍ର ଆର କାମ ସାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଏଇ ଶରୀରଟା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ତାକୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆମେ ନାମ ପାଉ, ଏଇ ନାମଟା କଣ? ନାମ ଏବଂ ନାମୀ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏଇ ନାମ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏ ନାମକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜପିବା, ଯେତେ ସାଧନା କରିବା, ଯେତେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମନନ କରିବା, ଧୀରେ 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 ସେ ନାମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ନାମରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ। ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଖୁଦ ଭଗବାନ, କୁନି ଭଗବାନ, ଜଣେ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ରାମ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିବ? ଠାକୁର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ସେ ଅଲୌକିକତାକୁ ପୂଜା କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନାମ ମନନ କଲେ ନାମର ପୁଣି ଦୁଇଟା ଗତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାମଟାକୁ ଆମେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛେ। ଏ ବୀଜ ବୋଇଲେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି, ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି, କୋବି ମଞ୍ଜି, କଲରା ମଞ୍ଜି, ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି, ଧାନ, ଏଗୁଡିକ ଦେଖିବ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗଜାଟା ବାହାରେ, ସେ ଗଜାଟା ଉପରକୁ ଉଠେ ନାହିଁ, ସେ ତଳକୁ ଗତି କରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଚେର। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ସେ ଅଙ୍କୁର ଚେରଟା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏଇ ବୀଜଟା ଯଦି ଏକ ବୀଜି ପତ୍ର ହେଇଥାଏ, ସେ ଫାଟି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ବାହାରେ। ଆଉ କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ମାଟିଟାକୁ ଫଟେଇ 2 ପତ୍ର ବାହାରିବ। ଏବଂ 2 ପତ୍ର ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ 4 ପତ୍ର, 8 ପତ୍ର, 10 ପତ୍ର, ତାପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଗଣ୍ଡି ବଢିକି ବେଶ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହବ। ସେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଫଳ ପୁଷ୍ପ, ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାରୁ ଯୋଉ ନାମଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ, ସେ ନାମଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ଭକ୍ତି ଭରେ ମନନ କଲେ, ଏଇ ନାମ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେ ସେତେ ଆମର ଶରୀରର ଆଖିଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ, ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ, ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ଆମ କଥା, ଆମର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଗାଁର ସେ ଶଙ୍କରା ସେ ଗୋଟେ ଦେବତା ନୁହେଁ, ନା ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଦେବତା ସମାନ ଲୋକ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ। ବାପ ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭାଇ, ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଭାଇକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ମାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ପଡୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ଏକାଠି ବି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକାଠି ବି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧି ପୂର୍ବକ ସେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି। ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛି, ବାପା ମା, ପୁଅ ବୋହୂ, ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିଛି ରାଗ ରୁଷ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ତୁଟିଯାଏ। ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ଲିଙ୍ଗରିଂ କଲେ ଅଭିମାନ ଆସେ, କ୍ରୋଧ ଆସେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମମାନେ ଗତି କରୁ, ଶେଷରେ ଆଉ ଭାଇ ସାଥିରେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗର ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଆସିଛି, ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସଲି ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଗଛ ପତ୍ର ଲତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ସେ ଆନନ୍ଦ ମଣିଷ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଘର ଛାଡି କେଇଠି ପିକନିକ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କେଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବରଟା ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କମି ଚାଲିଛି। ବାହାରେ କେଇଠି ଖାଇବା, କେଇଠି ବୁଲିବା, କେଇଠି ନାଚିବା, କେଇଠି ଇଏ କରିବା, ସବୁ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ନ ରହି ଗୋଟେ ତାମସିକ ଭାବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଛଚିନା ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ଛଚିନା ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିବା ଅଛି, ସେଟା ମାନେ ସାପ ଭଳିଆ ଲମ୍ବି ଯାଏ ତଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାର ସେ ଗୋଟେ ନଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ନଟା ଜାତୀୟ ଗଛରୁ ସେଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ଚାଷୀ ତାକୁ କଣ କରେ ନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟେକାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଟେକାଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ବଡ ହୁଏ। ନହେଲେ ସେ ମୁଡି ମାଡି ଯାଏ, ମୁଡି ମାଡି ଯାଇକି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେନି, ବଡ ହୁଏନି, ଓଜନ କମ ହୁଏ, ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଟେକାଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ପରିବାଟି ସେ ସାପ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ, ମୋଟା ହୁଏ, ଓଜନ ହୁଏ, ଚାଷୀର ଲାଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏଇ ଗୁରୁ କହିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ରୁହେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବି ନାମ କରିବି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। 45 ମିନିଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେ ଅଧିକ ଶୀତ ଦିନରେ ବଢିଆ ନିଦ ହେଇଯାଏ। ବେଶ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଆପଣ ଘୋଡି ଘାଡି ହେଇକି ବସିବାର ମଶା ଫସା ବି ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରାମ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମତେ ନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅଳସ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମତେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାହେଇଛି। ତ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଜନ କରିବି। କିଛି ହେଲେ 5 ପୃଷ୍ଠା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା 5 ଧାଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହିପତ୍ର, ଠାକୁରଙ୍କର ବହିପତ୍ର, ରାମାୟଣ ରାମଙ୍କର ବହିପତ୍ର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହିପତ୍ର, ଯୀଶୁଙ୍କର ବହିପତ୍ର ପଢିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନଲେଜର ସ୍ଫିୟରଟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ କରିଥିଲେ ମଝିରେ, ଜାଣିଲେ ଜିତିବା, ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା। ଯେ ମଣିଷ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ଜିତି ପାରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ନଲେଜର ସ୍ଫିୟର ସବୁ ବଢିଲାଣି। ଆପଣ ମୁଁ ଧରା ଯୋଉ ପଢିଲି, ସାଇନ୍ସ ପଢିଲି ବା ଆର୍ଟସ ପଢିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆର୍ଟସ ପାଠ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସର ପାଠ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢିଲି MBA ର ପାଠ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀଟା ହୁଏ ତାକୁ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ବସିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେଠି ସାହିତ୍ୟର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛୁ, ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛୁ, ବିବାହର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛୁ, ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ମାନେ କୋଉ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ସ୍ଫିୟରଟା ବଢୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯେମିତି ସେ ଛଚିନା ଚାଷୀ ତାର ନାଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଏବଂ ମୋଟା ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହଉଛି। ଆମର ଜୀବନଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଆମର ଜୀବନଟା ସିଧା ଏବଂ ସଳଖ ହୁଏ। ନଚେତ୍ କଣ ହୁଏ ନା, ମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢୁ, ଚାକିରି ବାକିରି କରୁ, ଜୀବନଟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ ମାନେ ମାନେ ପାଠ ପଢିତେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେ କାମ କରି ବସିଲେଣି। ଆଏ କିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଲାଣି ଏବଂ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଆୟତରେ ନାହିଁ। ବା ଚାକିରି ଯଦି କଲେ, ଚାକିରି କରିବାର ଲୋଭ ଶକ୍ତି ବଢି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଧର୍ମର ଭୟ ନାହିଁ, ଲୋଭରେ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ଭାବରେ, ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ହାତ ଗଡି ପଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନଟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱର ମୁଣ୍ଡର ଗୁରୁଙ୍କର ଚାପ ରୁହେ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆଉ ବି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, କିଏ ଭଜନ କରିବ, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଅମେଇ କରିବ, ସମେଇ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଛି, ମନ୍ଦିର କାମ ଲାଗି ରହୁଛି, ସଂଗଠନର କାମ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛକର ଘାଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦରକାର ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷ ସଳଖ ହେଇଯାଏ, ତାର ଜୀବନର ରାସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେ ବଡ ମଣିଷ ହୁଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଦରିଦ୍ରକୁ ସେବା କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହବୁ। କିଏ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦାନ କଲେ ଇଏ କରିବୁ, ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହିଁ କରିବୁ। କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଦୌଡିଥାଏ। କେତେ ଦେଖିବା ଆମ ସମାଜରେ ଏଭଳି ବହୁ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଦରିଦ୍ରର ସେବା କରନ୍ତି। କିଏ ରୋଗରେ ପଡିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ଏଇ କାମ କଲେ ସେ ଲୋକଟା ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଆଉ ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଦରିଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରିଦ୍ରରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ।
ये उपरे जो जहांकर आयत्त अच्छी तांको सहित जदि युक्त करदौ दीक्षा माध्यम तो ईश्वर सहित मनीष युक्त हुए तेणु ये दरिद्रता उपरे कौन मोर आयत्त अच्छी मु कौन विश्वर समस्त दारिद्रतार मु रक्षा करि परिबि लोक मानकु समस्त रोग रु कौन मुक्त करि परिबि जनकर गाँव में कौन है मु साहाय्य करि पारे किंतु मु कौन समस्त करि परिबि किंतु ये सब गुड़िक दारिद्रता रोग जंत्रणा अपमृत्यु ये सब उपरे आयत्त कहार ये सब उपरे ईश्वर आयत्त अच्छी अतएव से ईश्वर सहित जदि मनुष्य को युक्त कर दि जाए से जदि नीति नियम चले जो विधि अच्छी जो विधान अच्छी जहाँ हिंदू कोड रे हमर मनु संहिता पराशर संहिता जाज्ञवल्क्य संहिता ये जो हिंदू कोड रो सब नीति नियम अच्छी ये नीति नियम को मनुष्य तले माने से विधि अनुसार चले अपन देखिबे आमे कहू आर उपकार करबा तार उपकार करबा ए भितर देखि गोटे मनीष सस्ता भल पाइबा रो रास्ता रे चली थाए अपन कहतु बिलेई छुआटा अनाथ हो नहीं कुकुर छुआटा अनाथ हो नहीं सी तो ताकू बंचई कि शीत काकर रे ये रे ताकू करि पारुछि मनीषटा कहीं अनाथ ही पड़ुछि मनीषटा कहीं कि असुविधार सम्मुखीन होछि तार दारिद्रता कोंटा आसला ता देहरे रोग कहीं आसुछि एते कहीं ना मनीष विधि पूर्वक चलु नाही ईश्वर जो विधान देइछंती जो नीति नियम देइछंती जो नीति नियम रे मनीष सुख शांति आनंद पाइबो एवं सुख शांति आनंद पाइले तार कौन प्रिभेंटिव पावर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो से हसिले आनंद पाइले से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो ताहा करू नथुबा कारण रु मनीष रोगग्रस्त होछि तेणु जेतले मनीष दीक्षा ग्रहण करे ईश्वर को रास्ता रे चले से धीरे धीरे ये नीति विधि जोटा को आमर पाठ पढ़ा छुआ माने सब आज ज्ञानी पिला माने सब विरोध करछंती ईश्वर कौन से गोटे पैसा निया ठाकुर अमिकी समिकी केते कथा कुआ होछि ठाकुर कथा छाड़ंतु अन्य धर्म संस्था को मध्य निंदा करछंती जे ई सब धर्म फर्म रे किछि नाही मनीष ज्ञान अर्जन करिवो मनीष निज बाहुबल रे कौन बड़ हबो आकाश रे बुलिबो समुद्र भितरे पानी रे चलिबो अपन टाइटेनिक जहाज कौन है मनीष जे ज्ञानशील कथा कहूची अपन टाइटेनिक जहाज कथा जानी टाइटेनिक जहाज जो इंग्लैंड तैयारी कला से गोटे इंग्राजी रे तांकर कथा थिला द सन ऑफ इंग्लैंड नेवर कौन मुझे शब्दटा हट अस्तर इंग्लिशटा कौन आमर इंग्लैंड रो सूर्य केबे अस्त हुए ना कना से समग्र विश्व रे विभिन्न जगह सब जनबसति सृष्टि करथिला उपनिवेश सब सृष्टि करथिला सेही भली ए जो टाइटेनिक जहाज जतले से तयारी कला से मध्य सेही कथा ही कहला टाइटेनिक जहाज रो जीवन रो अस्त नाही किंतु टाइटेनिक जहाज जतले चलीला 4 दिन परे गोटे तार से कोन अटलांटिक महासागर देकी नबा पई चाहुतला अमेरिका को कना तार रास्ता बहुत कमी जीवो किंतु बरफ खंड से तो बाजिला बाजिवा द्वारा प्रचुर परिमाण रे पानी प्रवेश कला टाइटेनिक जहाज भीतर को 3000 लोक थिले 3000 लोक आज पर्यंत टाइटेनिक जहाज थलकूल से पाऊ ना तेणु मनीष जो ये आध्यात्मिक जीवन प्रति गोटे बीतस्पृहता बर्तमान आम सोसाइटी रे देखा जाउछि से भाबुछि मु विज्ञान बल रे बहुत ऊपर को उठिबी आकाश रे उड़ीबी समुद्र रे गति करिबी सब किछि करि पारिबी किंतु आध्यात्मिकता नथिले जीवन रे जे को अकाल समय रे से झड़ी पड़े से कथा से चिंता करि पारे नाही एते विराट पृथ्वी महाशून्य रे घुरुछि आपण देखुछंती आमे जदी विराट विराट बिल्डिंग सब आपण को देखुछंती भुवनेश्वर रे बड़ बड़ टाउन ले होछि से केते ए पृथ्वी को खलन करा होछि ये तो सब आकाश रे सूर्यंकर चारिपटे सब बुलुचंती यदि गोटे विराट प्रशांत महासागर खोली की सृष्टि करा जिवो एवं से प्रशांत महासागर जो माटी बाहरिबो ताकू जदि आमे गोटे विराट पर्वत ही जिवो ताहले तो सूर्यटा टळमळ ना कोन हमर पृथ्वीटा टळमळ डाकंता काहे कि पृथ्वीटा टळमळ डाकुनी कारण पृथ्वी गोटे विधि पूर्वक सूर्य को चारिपटे घुरुची सूर्य को से गुरु रूप में ग्रहण कर नहीं मनीष जीवन रे गुरु था दीक्षा माध्यम गुरु प्राप्त होती नाम प्राप्त होती
ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବେଙ୍ଗଳା ପକନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମହିଖୁମ୍ପ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ ମହିଖୁମ୍ପଟା କିଛି କାମ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଖୁମ୍ପ ଥିଲେ ଯୋଉ ଡାହୁଣୀ ଲାଗିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଳା ପଡେ, ସେ ଯୋଉ ଡାହୁଣୀ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ମୁଗୁତି ଥାଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉନାହିଁ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିଲାଣି। ଆମମାନେ ସବୁ ସେ କାମ କରିଛୁ, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଉଠି ଶୀତରେ ଯିବୁ, ସବୁ ବଦଳିଆ ହେଇଥାଏ, 2-2ଟି ବଳଦ 4 ଜଣଙ୍କର ବା 3 ଜଣଙ୍କର ବଦଳିଆ ହେଇଥାଏ, ଅଣାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଗେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଫଛ ବା ଇଏରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ବହୁତ ବଳଦ ଖୁବ ବଦମାସ ଥାନ୍ତି। ମହିରେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖାଯାଏ, ନାଞ୍ଜରେ ଯିଏ ତର୍କା ବଳଦକୁ ରଖାଯାଏ, ଏବଂ এই ବଦମାସ ବଳଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଗୁତି ଛାଡା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଏ। ଜଣେ ତାର ମୁଗୁତି ଧରିକି ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ପଛ ଆଡୁ 2 ଜଣ ପେଲି ଦିଅନ୍ତି, ତେ ମୁଗୁତିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି କୁଲା ଫୁଲାରେ ଧଡ କରିକି ଆମେ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦଉ 2-4 ଫେରା, ତାପରେ ସେ ସାଇଜ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଆଡକୁ ସାଡକୁ ନେଇଯାଏ, ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଉ, କାମରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଗୁତିଟା ଲାଗେ, ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଗୁତିଟା ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଦେବୋପମ ହେଇ ଉଠେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ଦଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ଯୋଉ ଗାଈ ଏବଂ ବାଘର ଗଳ୍ପ। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେମିତି ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ଯେ ଗାଈ ଚରାଳି ଯାଇଛି ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇକି ଏବଂ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରଉଛି, ଚରିଲା ବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘାସ ଭରି ହେଇଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘାସ ଖାଉଛି, ସେମାନେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ପଙ୍କରେ ପଶିଛି ଆଉ ସେ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ମୁହଁକୁ ବଢେଇ 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 ଖାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋରୁ ପୋଲ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଈ ପୋଲ, ଏବଂ ରାତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେ ହମା 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 ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଚିତ୍କାର କଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ତ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ତ ବାଘ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ବୋବଉଛି ଗାଈଟି ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଦେଖୁଛି ଗାଈଟି ଅଛି ଏଇଠି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମାରିଛି ଚିହ୍ନା ମାରିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ସେ ଆଉ ଗାଈ ପାଖରେ ପଡି ପାରିନାହିଁ। ଗାଈ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପଡିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ତାର ଗୋଡଟା ସେ ଘାସ ତଳକୁ ତ ଅଛି, ପଙ୍କ ଅଛି, ସେ ପଙ୍କରେ ପଶି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବାଘଟି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଗାଈଟିକୁ ଖାଇବ, ଧରିବ। ଗାଈଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଗାଈ କହୁଛି, ବାଘ ମାମୁଁ ତୁମେ ସିନା ଆସିଥିଲ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ଘରେ ମତେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମତେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ରାତିଟା ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳରେ ମାଲିକ ପାଇନାହିଁ, ସକାଳେ ଯାଇକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛି ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛି। ଗାଈଟି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଣ କରିବ ସେ? ଆସିକି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଛି, ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାଘ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଡ ସବୁ ପଙ୍କରେ ପଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ବାଁସ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଦୌଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଗାଈ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ବାଘ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ବାଘ ତାର ରହିଛି। ବାଘ ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଈ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଛଟପଟ ହେଇକି ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିଛି। ଆମ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ତଥାକଥିତ ବଡ ମଣିଷ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଖିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆହାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ମଣିଷର ସେବା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯେ ଏଇ କଥାର ନିର୍ଯାସ ହଉଛି ଯେ ଗାଈର ଗୋଟେ ମାଲିକ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ମାଲିକର ମୁଗୁତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପଘା ଏ ପଘାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାଲିକ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। କିନ୍ତୁ ବାଘର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି।
ଏ ମାଲିକ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ମାନେ ବହୁତ ବିରାଟ ପଦବୀ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିଚ କାମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେପର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଶରତ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କେହି ବହି ପଢିଥିବେ ବିପ୍ର ଦାସ, ଦେବଦାସ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବହି, ଆପଣ ସେ ବହିରେ ଏମିତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢିଛି ତାଙ୍କର ବିପ୍ର ଦାସ, ସେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ମାନେ ଆପଣ ପଢିବେ ସେ ବହି, ସେ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଜମିଦାର ଦେଖାଯିବେ। ଜମିଦାର ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜମିଦାରଙ୍କର ଚେହେରା, ଚାବୁକ ମାଡ, ଆପଣ ଲେଖାଟାକୁ ସେ ଏମିତି ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଜମିଦାର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାବୁକ ଧରିକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ। ସେଭଳି ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଠାକୁର ଅମିକି ହବ ସମିକି ହବ, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କଣ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମୋର କଣ ହବ, କିଛିରେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ମତେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ମୁଁ ଉଠେ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ, ଭାଷଣ ଦିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାଟ ବିରାଟ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦିଏ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ? ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କି ଆନ୍ସାର ଦେବେ। ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଦୀପଟା ଲିମ୍ଭି ଯାଉଛି। ଠାକୁର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ନୁହନ୍ତି, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଚାଟାର୍ଜୀ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଦୀପଟା କଣ ଲିଭି ଯାଉଛି ନା କଣ? ଶରତ ଦା କହିଲେ ହଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ନା କଣ ସେଠି ତେଲ ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ତେଲ ଅଛି। ନା ସଳିତା ନାହିଁ? ନା ସଳିତା ଅଛି। ନା ଲିଭି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା ଲିଭି ଯାଉଛି ସେଠାରେ ସେ ଦୀପରେ ତେଲ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସଳିତାଟା ଡୁବି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଜଳି ପାରୁନାହିଁ। ନା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଗୋଟେ କାଠିରେ ଟିକେ ଏଇ ସଳିତାଟାକୁ ଟେକି ଦେଲେ ସେ ଜଳିବ। ଠାକୁର ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଏଇ ଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ଖଡିକା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଏ, ବହୁ ଜ୍ଞାନରେ ଡୁବି ଯାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ବହୁ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଜର୍ମାନୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଇହୁଦୀ ଥିଲେ। ଆମର ହିଟଲର ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ସେ ଇତିହାସରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। କାରଣ ଇହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ଆମର ହିଟଲରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବଡ ହେଲେ ସେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆସି ଆମେରିକାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଭଳି ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ପାଇକି, ଯିଏକି E=mc² ଏବ୍ରାଭିଏଟ୍ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଥିଓରିଟା ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଟମ ବମ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଟମ ବମ୍ ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହର୍ଷି କଣାଦ E=mc² ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଥିଓରିଟାକୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ, ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଇଏ କଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ବା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ E=mc² କୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ଆମର ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଥିଓରିକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଟମ ବମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା, ଏତେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଡୁବି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ଗାଡି ଆସୁଛି କି ମୋଟର ଆସୁଛି ବା କଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଏସ୍କର୍ଟ ପୁଲିସ ଦେଲା ଏବଂ ପଛରେ ଗୋଟେ, ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସିକି କେତେବେଳେ ଅଙ୍କ ଫଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଷନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ରୋଡ ଷ୍ଟପ୍ କରାହଉଥିଲା। ବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି
ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ବୟସ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଲିସ ଗାଡି ଆଗରେ ଅଛି, ପଛରେ ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ନାମ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ E=mc² ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାଭିଏଟ୍ ସେ କଲେ, ସେ ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହେବା ପାଇଁ କାଗଜରେ ଟିକେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଠି ବସିକି କଣ ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି? ଏବଂ କାଗଜଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସେ ଲେଖାଟାକୁ ପଢି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ, ସେ ଲେଖାଟା ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ନୂତନ କଥା ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଢିକି ନିଜେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଅତଏବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ଇଏ କରି, ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଟିକେ ଯଦି ଏଠି ଅଲଗା ରହୁଛି। ଲୁଇ ପାଶ୍ଚରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗର ନିଧାନ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣ କଣ ଭୟ, ଜୀବନର ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ କଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଗବେଷଣା କରିଛି, ଯେତେ ଉପରକୁ 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 ଉଠିଛି, ସେତେ ସେତେ ଦେଖିଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ନୀତି ବା ବିଧି ରହିଛି। ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ନା ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ପବନ ବହୁଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନୀତି ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ନୀତିର ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ବିଧି ଅଛି ମାନେ ଏଇ ବିଧିର ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଧିର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ସେ ବିଧିର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ହଉଛି, ମୁଁ ଯେଟା ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାହା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନତା ଏଇଠୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛେ। ଆପଣ ବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ନେପୋଲିଅନ, ହିଟଲର ଏମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନେପୋଲିଅନ, ହିଟଲର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନେପୋଲିଅନ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ହିଟଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୋଉ ଅପମାନ କରାହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, ତାର ସମସ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ ସୁପର ପାୱାର ମାନେ। ତେଣୁ ହିଟଲର ତାର ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଜାତିର ସମ୍ମାନ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ବଡ ବୀର ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ କାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କ ଆନ୍ସର ଥିଲା, ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଶ ନିଜେ ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ, ନିଜ ଦେଶକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ବୀର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିଜେ ଗଲେ ଏଲବା ଦ୍ୱୀପରେ, ସେ ଦେଶାନ୍ତର ଜୀବନ କଟେଇ ସୁଖୀ ସୁଖାଇକି ମଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର এই ୟୁରୋପ ଜୟ ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ସେ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଯୋଉଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଟଲର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଥିରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଆଉ ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲେ। ଅତଏବ ଜୀବନରେ ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ମଣିଷ ନ ନିଏ, ସେ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲିବାର ରାସ୍ତାର କାଇଦା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ରାସ୍ତାଟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗ ସମୟରେ ଆପଣ ସାଇକେଲ ଚୋରି ହଉଥିଲା, ବାଇକ୍ ଚୋରି ହଉଛି, କାର ଚୋରି ହଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି ହଉଛି।
एपरिकी प्लेन को हाइजैक कर नेउचंती आपण गोटे जिनिस अछि जोटा कि चोरी करि पारंती नाही मनुष्य माने सेटा हो ट्रेन ट्रेन टा अलग रास्ता चलो ना ताको लोक कहीं चोरी करि पारंती नाही कहीं ट्रेन रो गोटे निर्दिष्ट रास्ता रही से रास्ता ही चली पार आपण आणिकी आपण चलई पारे ना अतएव जो माने दीक्षा ग्रहण करती से माने गोटे राइट ट्रैक पाती ईश्वर को रास्ता चलने से राइट ट्रैक रे चलिले तांकर जीवन रे किसी क्षति घटे ना गुरुंकर रास्ता रे चलिले तार आउ किसी असुविधा सृष्टि हुए नहीं ठाकुर समय रे आमे देखिचु जते साहित्यिक वैज्ञानिक गणितज्ञ समाजसेवी जो मान सब ठाकुर पाखु जाइछन्ति अनेक इच्छा प्रकाश करना अनेक सब ताकर माँ बा ताकर हिताकांक्षी माने कहिसेंति ठाकुर किमिया जानिछन्ति आ ठाकुर पाखु गले से तुमको सब दीक्षा दे देबे देखा जाइछि मुना बहुत उदाहरण अछि एमाने सब जाइछन्ति ठाकुर पाखु एवं से चाहती नहीं दीक्षा ग्रहण करने किंतु ठाकुर व्यवहार रे एभली भाव से ये होती परवर्ती समय से ठाकुर को ग्रहण करछन्ति और ठाकुर नहीं जीवन अनेक सुंदर ही जीवन रे एटा होची गुरु ग्रहण करबा बा दीक्षा ग्रहण करिवार कथार निर्यास जे मनीष जतबले तांको ग्रहण करके चले तांको रास्ता रे चले तांको जीवनर सर्वस्व बिली मानि निए जीवनर स्वामी बिली तांको मानि निए सतेबले तार जीवनर चल रास्ता सुंदर ही उठे आउ कथा को दीर्घ करू नाही केते पर्यंत आलोचना करिवार थला मते जणा नाही सुभाष सहित आज कहीं किछ कहि नांती आ मु एतिक रे मोर कथा को रखुची प्रश्न उत्तर कार्य रे अनेक कथा बाहरिबो आ ता भितरे हम माने सब्जेक्ट ऊपर आउ टिके क्लारिफाई हवा समस्त जय गुरु जय गुरु सम्मानास्पद जतीन्द्र कुमार साहू भाई एसपीआर एसके रेमुणा बालेश्वर आज